आए हुए हैं। आज ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਜੰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, आज ਅਸੀਂ प्रोफेसर हरबंस सिंह जी, चेयरमैन गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा रचित 4 पुस्तकों का विमोचन समारोह वास्ते इकट्ठे हुए हैं। आप सबनों पुस्तक विमोचन समारोह विच वेख के सानू हार्दिक खुशी महसूस हो रही। असी प्रोग्राम की आरंभता सत्कारयोग मेहमानों बुके पेंट करके शुरू कर रहे हैं। सब तो पहला मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसीपल सरदार गुरताज सिंह जी को स्टेज से सदा देती हाँ। आप जी स्टेज पे आन अते डॉक्टर अरविंदर सिंह जी अमन बुके पेश कर। लेट्स गो। और मैं सरकार को एमडी गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन सरदार गुरताज सिंह जी को स्टेज पे सदा देती हूँ। आप स्टेज पे आन अते डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी नो बुके पेश करें। इस तो बाद मैं सरदार रविंदर सिंह जी जो साढ़े स्कूल ने लेक्चर हैं उन्होंने सदा देती हैं कि वो स्टेज पे आन। आज दे आए थे मेहमान जगदीश वर्मा जी को बुके पेश कर। सरकार को बलजीत सिंह जी को बेनती करने कि वो स्टेज पे आन अते डॉक्टर बलजीत सिंह कहना जी को बुके पेश कर। प्रोफेसर हरबंस सिंह जी की किताब का विमोचन करके शुरू करें। Yes, let's go. थोड़ा मूवी पे आ रहे मूवी पिछले पल बात इस तो बाद में बेनती करनी है पंजाबी लेखक सभा के सेक्रेटरी डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी प्रधान सभा स्टेज पे आके प्रोग्राम की शुरुआत करें। सबसे पहला तो मैं मुबारक दूंगा
प्रोफेसर भगत सिंह जी ने जिन्होंने अपने किताबों लिख हुई इसके नाल ही मैं क्योंकि 4 किताबों के 4 पेपर लिखे जाने 4 पेपर बोले जाने टाइम से लगना है वेलकम एड्रेस से मैडम चरणजीत कौर जी ने थोड़ा सा मेरा बताया पंजाबी लिख 100 अंत में बड़ा सवाल वेलकम करा हूँ शुरू कर लिया हूँ मैं चाहूँगा कि सब तो पहला जोड़े इन्होंने पर्चे पढ़े जाने थोड़ा पर्चियाँ हुई है ताकि ज़्यादा टाइम है तो वो पर्चियाँ होए पर्चियाँ सुन के उसको गलबात की जा सके सब तो पहला मैं डॉक्टर हरसिमरन जी को बेनती करा कि वो मंच ने आके अपना पर्चा थोड़े सामने रखें डॉक्टर हरसिमरन नमस्ते विराजमान त्यौहार के मौजूद सारे ही शख्सियत मेरे को प्यार बड़ी सत श्री अकाल प्रोफैसर हरबंस सिंह जी की जी स्वै जीवनी पुस्तक है जीवन के 2 पल उसके उत्ते मेरा एक खोज पर्चा है जिसका विषय जीवन के 2 पल विषात्मक दृष्टिकोण को विदावट गुलाम करते पदार्थवादी युग में अपने बारे सचो सच के अंतर संबंधित होंगे जिस करके एक का सच दूजे लिए बोलना का कार्य करने की ताकत रखता है स्वै जीवनी लेखक पासों सच कहने की मांग करती है कि इस सच को लुका के भूल जाने की कबायली मानसिकता कारण ही जम्मू कश्मीर में रचे गए स्वै जीवनी साहित्य की चार बहुत ही सुस्त है ये विधा भावी गुणात्मक पक्षों बहुत ज्यादा प्रफुल्लित नहीं हुई पर गुणात्मक पक्षों ए विकास दी मंजिलों निरंतर तय कर रही है खालिद हुसैन रचित माटी कुदम करेंदी यार अते चंदन नेगी रचित साहित्यक स्वै जीवनी निमोलियां दे हार इस गल की पुष्टि करदियां स्वै जीवनियां हैं इन्हां रचनावां ने स्थानक स्वै जीवनी साहित्य दे नाल मुक्त राय पंजाबी साहित्य विच एक नवीं चर्चा नूं छेड़िया है जिस फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के स्वै जीवनी साहित्य ने पंजाबी आलोचकों ते चिंतकों का ध्यान अपने वल खिंचिया है एक सर्वप्रमाणित सच है कि केवल उस व्यक्ति नूं ही स्वै जीवनी लिखण का पूरा हक हुंदा है जिसका जीवन समाज लई एक चानन मुनारे का काम करता हो संघर्षमय जीवन सफर ही स्वै जीवनी लई अनुकूल विषय वस्तु का कार्य करता है इसे तरह का जीवन प्रोफैसर हरबंस सिंह ने भी जीविया है उसका समुचा जीवन संघर्षों की एक लंबी कहानी है जो यथार्थक कथानक उत्ते आधारित है जिस अधीन लेखक ने अपने जीवन दी तंगियां तुरसियां प्राप्तियां जित्तां हारां आदि संबंधी आलोचकी निगाहां नाल वर्णन किया है अते अपने जीवन इतिहास में बहुत सख्ती नाल चितरिया है लेखक ने पुस्तक की आरंभता विच ही स्वै जीवनी नूं कलमबद्ध करन दे प्रेरणा स्रोत संबंधी लिखदियां दस्सिया है कि कोट साल की बसंत रुते रुमकदी अते प्यारी हवा विच एक छुट्टी वाले दिन अपने घर के लाण विच बैठा गुलाब के फुल्लां नूं निहार रहा सां मेरे वेखदियां वेखदियां गुलाब का एक फुल दियां पंखुड़ियां हवा के तेज बुल्ले नाल फटखेलियां करदियां होईयां हेठां डिग पईयां ते फुल की जीवन लीला समाप्त हो गई इस दृश्य ने मैनू सिर तो पैरों तक हलूण के रख दिता मेरी अखां सामने मेरा आद तो मौजूदा समय का जीवन फुल की न्याई विचरण लगा मैं अपने जीवन में हंडाए दुख सुख उतरा चढ़ा ते धुप छां अपनी स्वै जीवनी के रूप में कलमबद्ध करने का यत्न करन लगा अनकोट लेखक ने जिथे अपनी आत्मकथा राही अपने समुचे जीवन काल के पसारे नूं एक माला विच परोण उपरंत अपने व्यक्तित्व की होंद नूं एक समुच वजों प्रगटाया है उत्थे एक ईमानदार स्वै जीवनीकार वांग अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं नूं परत दर परत खोल के निरपक्षता नाल पेश भी किया है दरअसल उसने स्वै विश्लेषणी विधि के माध्यम द्वारा व्यक्तिगत जीवन के सोच ते कोहज पक्ष नूं साख्यात किया है स्वै नाल संबंधित विभिन्न तत्थां नूं त्रोड़ मरोड़ के पेश करने के बजाय इन्हां दी पेशकारी यथार्थकता अते कालक्रमकता अनुसार ही की है जिसनूं मुख रख के स्वै जीवनीकार के जीवन नूं 3 भागां विच वंडिया जा सकता है जिवें बचपन ते मुढ़ला जीवन किता मुखी जीवन अते सेवा मुक्ति मगरों का जीवन हालांकि स्वै जीवनीकार ने स्वै इस ढंग की कोई भागवंड या दर्जाबंदी नहीं की पर उसके जीवन इतिहास के सर्वपक्षी चाँद पाउण लई उपरोक्त भागवंद लाभदायक सिद्ध होंदी है इस कृत राही प्रोफैसर हरबंस सिंह ने केवल अपने जीवन इतिहास के बिरतांत मात्र की ही पेशकारी नहीं की सगों जीवन तत्थों का विश्लेषण भी किया है इस रचना में जिथे वेरवा ते विश्लेषण है उत्ते ही वर्णन ते व्याख्या भी है जिस तो स्पष्ट हो जाता है कि लेखक नूं स्वै जीवनी संरचना के बुनियादी नियमां अते तत्तां संबंधी चंगी समझ है जिस फलस्वरूप यह रचना वार्तक कला का सुंदर नमूना हो निबड़ी है
ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸਵੈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਲਤਾ, ਸੁਭਾਵਕਤਾ, ਤਥਾਤਮਕਤਾ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਗੋਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਟ, ਪਿੰਡ ਮੋੜੇ ਵਿਖੇ ਲੋਕੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗਿਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਤੇ ਅਖਰੋਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਰਦ, ਤੀਵੀਆਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਸ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 13 ਜਨਵਰੀ 1940 ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀ। ਅਨਕੋਟ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਈਸਵੀ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਚਪਨ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁੰਛ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੌੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਉਸ ਹੀਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਕੋਟ, ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਨਕੋਟ। ਨਗਰੋਟਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸੰਜਮਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵ ਨੇ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਫਲਸਰੂਪ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵੋਪਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰੰਭਕ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੋੜੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ 47 ਈਸਵੀ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਕਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਗਰੋਟਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ 1951 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 1958 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਡੋਲ ਸੁਭਾਅ ਸਦਕਾ ਉਸਨੇ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਟ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਠਾ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੁੜ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। 1 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਟੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਚੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਬੱਚੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਮੁੜ ਜੰਮੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੜਵਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਘਟ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜੰਮੂ ਮੁੜਿਆ। ਅਨਕੋਟ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਫਲਸਰੂਪ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਟ, 1958 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਵਲ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਅਨਕੋਟ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੋਹਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜੋ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ 1947 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਹ 60-62 ਦੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੇ 65 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਖੀ ਰਿਹਾ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਉਤਰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾ ਜੁਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਟ, ਮੈਂ 60-61 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਸਨ 60-61 ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਨਕੋਟ। ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦਦਾਰ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਨ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੀਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕੋ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦੇ ਵੀ, ਅਨਕੋਟ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਸਤੇ 1998 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਲਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਕ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੌਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭਰਿਆ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 9 ਜਨਵਰੀ 2006 ਦਾ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਭਾਗਾ 8 ਜਨਵਰੀ 2006 ਦਾ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਭਾਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਟਨੀਟਾਪ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਰਪੱਕ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹਰ ਅਮਲ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਤਕਥਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜਿੱਤਾਂ, ਹਾਰਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਟ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਗੀਟੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਨਕੋਟ। ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸਦੇ ਸਮਕਾਲ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ,
ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਚਤਾ ਆਪਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕਾਲਕ੍ਰਮਕਤਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ PhD ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਿਬੰਧ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੇਪਰ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ 4 ਤੇ ਪੇਪਰ ਮਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਜੰਮੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ शुक्रिया सर। मेरी अमरीका फेरी एक विश्लेषण। मनुख जिग्यासु जीव होने करके हर वेले नवीं गल्लां सुनन, नवीं थावां वेखण अते जानन दी इच्छा रखता है। इस सुभाविक रुचि की पूर्ति लई ही वो थां थां घुमदा ते रटन करता है। इस प्रकार जदों मनुख सैर सपाटा करता है, नवीं थावां वस्तां अते लोकां नूं देख के किसी भूखंड बारे अपने अनुभवां, एहसासां, प्रभावां नूं दूजिआं नाल सांझा करता है ਤਾਂ ਸਫਰਨਾਮਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਤਰਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਰਨਾਮਾ ਉਪਜਿਆ। सफरनामा शब्द का अर्थ एक भूगोलिक खिते तो दूसरे भूगोलिक खिते ते जान की क्रिया है। सफरनामा अंग्रेजी भाषा का शब्द ट्रैवलॉग का समानार्थक शब्द है। पंजाबी विच सफरनामा शब्द सफर अते नामा के सुमेल तो बनिया है। सफर शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ यात्रा या मुसाफिर वालों की जाती है। नामा फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ चिट्ठी, खत आदि किया जाता है। इस तरह इन्हां शब्दों के अर्थ की रोशनी हेठ कहा जा सकता है कि सफर किसी यात्री द्वारा कीते यात्रा के बिरतांत नूं जदों वह किसी चिट्ठी पत्र विच बयान करता है तो उसनूं सफरनामा कहा जाता है। सफरनामा शब्द नूं पंजाबी साहित्य विच अपनाए जाने तो पहला यह शब्द फारसी अते उर्दू विच प्रचलित है। सफरनामा आधुनिक साहित्य की विधा है, जिसका प्रेरणा स्रोत मनुख की जिग्यासा ते नवीनता की खोज की मूल मनोवृत्ति है। इसका प्रसार काफ़ी विशाल है। इस स्वयजीवनी, संस्मरण, निबंध वर्गीय साहित्य रूपों को एको थां समो के एक नवी साहित्यिक सिरजना करता है। पाठक को 2 संस्कृतियों का तुलनात्मक बोध करवाता है। इस तरह लेखक के व्यक्तित्व की संवेदनशीलता, बौद्धिकता, प्रौढ़ता अति रसिक मनोवृत्ति की सफरनामे की वस्तु समग्री के अंतर्गत लेखक द्वारा किसी विशेष खिते की यात्रा समय होए कोड़े मिठे अनुभवों के नाल उस खिते की विशेष जीवन जात, भौगोलिकता, वातावरण, समाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सरोकारां नूं विचारिया जाता है। इस तरह सफरनामा पंजाबी साहित्य की बहुपरती और बहुपसारी वार्तक विधा है, जिहड़ी लेखक के निजत्व के माध्यम राही किसी विशेष भौगोलिक और सभ्याचारिक खिते के बहुपक्षी अध्ययन पेश करती है। सफरनामा लेखक की दृष्टि शुद्ध रूप में निरोल यात्रा की होनी चाहिए है। निजी व्यापार, बीमारी या राजनीतिक दृष्टि नाल जुड़िया यात्रा दुनिया घूम के भी वधिया सफरनामा नहीं लिख सकते। यह जिहा सफरनामा पढ़ के ना सफर लई दृढ़ता आउंदी है, ना ही विश्वास से उत्साह जागता है। लोक कथन है, मैं भी दुनिया देखी है, इस भी सफरनामे का पूरा महत्व बयान होता है। पूर्ण मनुख वही है जिसने तजर्बे किए हों, दुनिया घूमी होवे, नहीं तो मनुख पूरा डड्डू बनया रहता है। 1947 ईस्वी मगरों जम्मू कश्मीर विच रची
पंजाबी वार्तक विच हर प्रकार की वंडगी ने प्रवेश किया, जिस विच सफरनामा भी शामिल है। जम्मू कश्मीर विच रचे पंजाबी सफरनामे उंगलां ते गिने जा सकते हैं। इस संबंध में सब तो पहली सफरनामा पुस्तक हजूरी साथी सिरलेख हेठ रची अकाली कौर सिंह ने हम दी है। इस लड़ी नूं अगे तोड़न वाले लेखकां विच प्रोफैसर सेवा सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह, प्रोफैसर हरदेव सिंह, हरमोहिंदर सिंह हरजी, डॉक्टर जसबीर सिंह सरना, डॉक्टर मोनोजीत ਅਤੇ प्रोफैसर हरबंस सिंह के नाम जिक्रयोग हैं। प्रोफैसर हरबंस सिंह जम्मू कश्मीर के एक सूझवान ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ, जिन्हां ने ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ 10 ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਸੁਪਨ ਕਥਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ, ਬੰਸਾਵਲੀ, 2 सफरनामे। वार्तक विधा के अंतर्गत लेखक ने 2 सफरनामे, 2 महत्वपूर्ण सफरनामे लिखे हैं, मेरी पाक गुरधामां दी यात्रा और मेरी अमरीका फेरी। पहले सफरनामे में लेखक वालों की पाकिस्तान के पवित्र गुरुद्वारा साहिब जी की यात्रा का बिरतांत है और मेरी अमरीका फेरी लेखक का दूजा सफरनामा है। मेरे इस खोज पर्चे का मतलब मेरी अमरीका फेरी सफरनामे का विचारात्मक विश्लेषण है, जिस राही लेखक के अनुभवों सार्थकता सहित बयान किया जाए। मेरी अमरीका फेरी रचना में प्रोफैसर हरबंस सिंह यात्रा प्रसंग की संज्ञा अपनाते हैं। इस रचना में वो परदेस वसदे अपने मित्रों और संबंधियों राही उतों की जीवन शैली को पेश करते हैं। लेखक ने इस सफरनामे में 9 जून 2017 को लैके 27 जून 2017 तक के समूचे सफर का वेरवा सिलसिलेवार ढंग नाल बयान किया है, पर इस तो पहला लेखक ने अपनी अमरीका जाने की इच्छा और ਉਹਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਿਟੀ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਆਰਟ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟੂਡੀਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ, बीच, गोल्डन गेट ब्रिज, सन फ्रांसिस्को का जिक्र वेखणयोग है। एक शहर तो दूजे शहर के सफर दौरान आए प्राकृतिक और समाजिक दृश्यों के दृश्य चित्रण को बयानन वाल भी खास ध्यान दिता है। अमरीका वर्गे शक्तिशाली देश विच रह के लेखक ने उतों दियां कई इतिहासिक, व्यापारिक यादगार इमारतों के नाल म्यूजियम, पार्क और बीचों का भी जिक्र भी किया है। लेखक ने अपनी यात्रा दौरान जिस स्थान का भी जिक्र किया, उस संबंधी इतिहासिक और भूगोलिक जानकारी नालों नाल बयान करके बिरतांत को यथार्थक ते प्रमाणिकता प्रदान की है। यह जिही वर्णन लेखक ने अमरीका विच स्थित एक इतिहासिक गुरुद्वारा साहिब का पेश किया है। कोट एक गुरुद्वारा साहिब अमरीका विच सब तो पहला उसारिया गया सी। यह कैलीफोर्निया तो कोई 38 मील की दूरी पर है। सन 1930 ਵਿੱਚ सोहन सिंह पगना, करतार सिंह सराबा ਅਤੇ ਹੋਰ आज़ादी घुलाटियां ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਕਾਰ ਛੱਡ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਡਿਕੋਟ ਲੇਖਕ ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ बहुत खूबसूरती राही करते हैं कि पाठक दियां अखां सामने वो दृश्य बन जाते हैं जिस बारे वो जानकारी देते हैं। वो उत्थे दे इतिहासिक वेरवे दी भी बहुत ही सोहने ढंग नाल बयान करते हैं, जिस तो इस गल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लेखक का अमरीका प्रति जानकारी का भंडार कितना विशाल है और जिस स्थान की जानकारी ना होवे उस जगह की जानकारी हासिल करने की इच्छा लेखक विच प्रत्यक्ष रूप में वेखी जा सकती है। सफरनामे विच लेखक वालों तुलनात्मक विधि की वरतों केवल टुक मात्र ही की गई है। अमरीका विचलियां सेवावां अते उत्थों दीयां सुख सहूलतां, मनुखी जीवन की कदर, अपने काम प्रति निष्ठा, उत्थे दी व्यवस्था के अमीरी गुण हैं। इस तरह की ही एक घटना स्टिनसन बीच विच हुई जिसका उल्लेख लेखक ने किया है। कोट एक इंग्लिश लेडी नूं बीच से तुरते फिरते किसी ऑब्स्टेकल कारण उसकी लत्त उत्ते मामूली जी चोट आ गई। साढ़े वेखद्या थोड़े जिहे समय के अंदर बीच की सिक्योरिटी के तैनात गार्ड, जंगलात विभाग के अधिकारी और मैडिकल डिपार्टमेंट के वक्-वक् कर्मचारी एंबूलेंस दी गड्डियां लैके
ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਚ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਝਲਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪੰਥ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਰਮਣੀਕ ਥਾਵਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਜੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨੋਜੀਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਇਸ ਪੇਪਰ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਐਸ ਵਰਮਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਛੇ ਪੇਂਟਰ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ, ਜੰਗ ਐਸ ਵਰਮਨ ਜੀ। थोड़ी हाँ जी सेटिंग करनी पड़ेगी। लैपटॉप रखना एक मिनट तक सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ, ਸਾਈਕੋਐਨਾਲਿਸਿਸ ਔਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੌਂਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਖਿਆਲੀ, ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਬੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਗਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਝੁਠਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਨੋਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਸੋਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਲੋਅ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਹਾਰ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੇਖ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਠਭੂਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਥਾਨ, ਗੱਲ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਸੀ ਲਗਭਗ ਨੰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਝਾੜ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਣੇ ਬੂਟੇ ਇਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਢਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਢਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਬਲੇਵੇਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਘਰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰੜੇ ਸੜੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਜਲ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 100% ਗੁਰਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ
ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਠਕਰੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਇਸ ਚੌਥੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾਵਲ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੰਚ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਅਮਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਜੰਗ ਐਸ ਵਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਨਮ ਤੇ ਤਰੇਲ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਪਿਆ 2016 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 2 ਪਲ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਅਲਵਿਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਨਾਵਲਟ ਛਪਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜੀਤ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਟਾਪਿਕ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਨਾਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ 2 ਨਾਵਲ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਨਾਵਲਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾਪਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵੈਂਟਡ, ਇੱਕ ਖੋਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ
ਤੇ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਨਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੋਚਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਯਥਾਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਇਸ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਕੇ ਦੇ ਵਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਹਰ ਵਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਣਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਇਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ। 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਖਣ ਝੋਲਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸ਼ਫਰਾਬਾਦ 1919 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸਿਆ ਰਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜੋ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਕੜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਨ ਸੇਠ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਬੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਲਾ ਛਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਜੇ ਕੁੱਜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 47 ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੱਖਣ ਝੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੰਛ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਿਆਂ ਰੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਜਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਕੀ ਸਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਦਾੜੂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜੰਮੂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੜਬਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੜਬਾਗ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਆ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿੱਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋਤਨ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਬਿਰਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੋ 7ਵਾਂ ਕਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤੋਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1979 ਵਿੱਚ ਉਧਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਨਾਇਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1988-98 ਤੱਕ ਇਹ B.Ed ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ B.Ed ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਬੀਬੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਉਸਰ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਹਠੇਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਸਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਪਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਿਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਹੈ
ਗੂੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸੀ, ਮੁੜ ਵਤਨੀ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਤਰਸਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕ੍ਰੇਸ਼ ਲਈ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੇਪਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ 4 ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 10-10 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨੋਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਨੋਜੀਤ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਾਂਧੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੇਖਕ ਸਾਥੀਓ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ what the mind doesn't know the eyes don't see, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਲੇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਰਮਨੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਯੰਗ ਅਸਬਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ
ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਉਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਗੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਬੜੀ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਗੱਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1920 ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਅਰਵਿੰਦਰ ਅਮਨ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ ਜੀ, ਜੰਗ ਵਰਮਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਜਾਂ 4 ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰਤਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਵੱਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਪਾਸਿਓਂ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲੂਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਤੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਰਡਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੋਝਾਰਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਯਤੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਧਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਰੁਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੁਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤਵੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਤੀਮ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਸਟਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਤੀਮ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਤਵ। ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਣਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੈਂ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਰੇਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ
ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅਟਕ, ਐਵੇਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਕੇਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੇਮਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੇਮਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੇਮਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰੋਵਰ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਸ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੇਧ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ BA ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਚਾਹੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਆਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਆਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਥਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੈ, 3 ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਯਾਰ,
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਔਖੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਧਾਰਨਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 2388, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਹੈ 2388। ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਅਮਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਮੋਚਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਸੁਜੋਭਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ, ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਜੀਤ ਉੱਪਲ ਜੀ ਹਨ ਔਰ ਜੰਗ ਐਸ ਬਰਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੋੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਿੱਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20, 25, 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਧਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਏ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਲਵਿਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤੇ ਗਰਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੁਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਜਟਸ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਜੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡੀ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਦੇ, ਨਾਨੇ, ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਚਾਚੇ, ਫੁੱਫੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ 70, 80, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਕਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ, ਜਿੰਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ 47 ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਪਤਵੰਤੇ, ਇਹ ਆਦਰਯੋਗ, ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 47 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਪਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 47 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। 90% ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਗਾ। ਐਸੇ ਅਜੀਬ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਰਸਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼
ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ सख्त है। मैं कहूँगा कि जे तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धार तली गली मरी आओ। जे तू प्यार करना चाहता है तो अपना सीस तली ते रख के आ। इसका मतलब है कि तू मेरे अगे, उस एक अगे पूरी तरह सरेंडर कर दे, वो तेनू जिंदगी के हर औकड़ चों, हर मुसीबत चों कढ़ेगा। मेरे ख्याल च इसकी सब तो बड़ी मिसाल साडे कोल इस वेले अज प्रोफैसर हरबंस सिंह साडे कोल मौजूद हैं, जिन्हां तो सानू सीखना चाहिए। सो बच्चों, अपने घरों अपने बुजुर्गों कोल बैठो, उन्हां दे नाल उन्हां दी जिंदगी दे औखे दुखां भरे मुसीबतां भरे वो सारे इंसीडेंट्स, वो घटनावां, वो कथावां सुनो, फिर समझो ते उन्होंने तुहाडे वास्ते की कीता ते उन्हां दीयां कुर्बानियां नूं लिख के रखो। असी दुनिया के मॉडल्स अपने घरां च अपनी जुबानां च ना पढ़िए, साडे मॉडलां नूं दुनिया के लोग साडियां जुबानां चों पढ़न ते वो माण करन कि साडी बरादरी, साडी कम्यूनिटी दुनिया की लासानी कम्यूनिटी है, और जिन्ना अमीर विरसा साडे कोल है दुनिया च किधरे भी नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ पंजाबी लेखक सभा का, जिन्हों ने मैनू मौका दिता है इस मौके तुहाडे दर्शन करके तुहाडे विच हाजिर रह के और इन्नियां खूबसूरत गल्लां सुनने को मिलियां। और मैं अपने आप से फख्र महसूस कर रहा था कि प्रोफैसर साहब 1978 च MM कॉलेज एज लैक्चरर उत्थे आए सन, तो मैं 82 च उत्थे एज स्टूडेंट एडमिशन ली सी। मेरे पहले टीचर जनक सिंह कीर्ति सन, जिन्होंने ये चार्ज दे के गए सन, तो मैं ऐसे गुरुओं को बचपन तो पलिया बड़ा होया, और अज मैनू इन्हां नाल बैठन का मौका मिला है, मेरे वास्ते बड़ी माण की गल है। और तुसी बच्चे बड़े ब्लैस्ड बच्चे हो कि तुसी इस परिवार की छत्र छाया हेठ बैठ के अपनी जिंदगी का फ्यूचर खूबसूरत बनाने च लगे हो। प्रोफैसर हरबंस सिंह उन्होंने अपना पूरा रूप अपने परिवार जिसका जिक्र किया गया हूब ट्रांसफॉर्म किया, और उसकी झलक भी तुहानू मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੁਲਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਈ ਚਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਦੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ CS ਟੂਰਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ। बैठी हुई मेरे परिवार के मैंबरों, लेखकों, मोजद भाई भरावों अते बच्चों, मैं सब तो पहला पंजाबी साहित्य सभा जम्मू की किरपा दे नाल ये प्रोग्राम इत्थे आयोजन कर सकिया हाँ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੌੜ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ, ਮੈਨੂੰ तो एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैं कह सकता कि 25-30 साल तो ये कल्चरल अकैडमी काम करते रहे। इन्हों के समय का काम है वो मूँह बोल की तस्वीर है उसका कदर लेखਕਾਂ ने उन्होंने लोगों ने जिहड़े कि कलाकार ने दूर दराज रहने वाले जिहड़े कि अनजाने हुए भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने कि आम ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिली, क्योंकि अजकल सोसाइटी में रिकग्निशन मिलनी जी है उधर दिखावा ज्यादा आ गया और हकीकत बड़ी कम है। पर इन्होंने रजौरी, पुंछ, रियासी दूर दूर के इलाकों में जाके दे कल्चर नूं, अलग अलग भाषावां नूं, ड्रामे नूं अते कई किस्म के कलाकारां नूं बड़ा उत्साह किया तो उन्होंने काम लिया। मैं डॉक्टर बलजीत सिंह दा बड़ा ऋणी हाँ, क्योंकि लिखण की जाग मैंने उन्होंने लगाई। एक एक घटना ऐसी वापरी कि असीं इकट्ठे होए, इन्हों के मूँह तो निकलिया तुसीं लिखिया करो, इन्हों का मूँह का निकलना गल निकलनी नहीं सी, मैं वो गल मन में बिठा ली, मैं लिखना शुरू किया। जब तक मेरा जीवन है जब मैं लिखता रहागा। डॉक्टर बलजीत सिंह रैना मेरे नाल रहणगे। मैं डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी जिहड़े कि यूनिवर्सिटी एसोसिएट प्रोफैसर ने जो भी उन्होंने मेरे बारे किया या होर जिन्हों पेपर पढ़े हैं, मैं उन्होंने सारे का धन्नवादी हाँ। मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह जी का विशेष धन्नवादी हाँ, क्योंकि इन्होंने अमृता के पेपर पढ़िया सी, उत्थे कुछ वाद विवाद भी, श्रीनगर के कोई राइटर सन, उन्होंने कहा जी साडा पेपर तुसीं अच्छा नहीं पढ़िया, तो ये पेपर तुसीं बड़ा मन ला के पढ़िया है। वो उन्होंने अपनी मन की भावना सी। मैं तूड़ साहब का धन्नवादी हाँ, मनजीत सिंह जी का धन्नवादी हाँ, डॉक्टर हरदेव सिंह जी आए धन्नवादी हाँ, बाकी जसवंत सिंह और जोगिंदर सिंह, कुलवंत सिंह सदे थे, चौहालवी साहब, कुछ लोग तो मैनू ना नहीं याद, मैं उन्होंने तो माफी चाहना। जितने ही इतने आए सरदार गुरदीप सिंह जी ये लंदन में सन, कल ही आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की। इतने एडवोकेट संदीप सिंह जी अपने कोर्ट को कम छड़ के आए। तो अनेका मेरे सज्जन, मेरे एक स्टूडेंट ने इतने बड़े प्यारे हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਐਨਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 11 ਤੋਂ 12, ਦੇਖ ਰਹੇ 1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੰਬੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। तो सारे सज्जे जितने भी थे आए हैं, सारे वीर सारिया बच्चियां वो जरूर चाह छकन तो बिना कोई ना जाए। मैंने तभी सब तो बड़ी खुशी होगी कि सबने चाह पीती है। डॉक्टर सुरजीत सिंह, मैं इन्हों का बड़ा धन्यवादी हाँ। ये मैडिकल डिपार्टमेंट के विचों हैं, साहित्य में बड़ा प्यार करते हैं। कोरोना के भी 2 साल इन्होंने वो सेवा की है, जम्मू की वो सेवा जी कि किसी डॉक्टर ने नहीं की, ना ही कोई कर सकता। तो सानू बड़ा इन्हों से माण है। तो इन्होंने शब्दों मैं सारे धन्यवाद करता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।